नमस्कार बंधुगण आपण मानकु स्वागत करुछि आमर एही चैनल ओडिशा एजुकेशन जोन को। जदि आपण ओटीटी किंबा असिस्टेंट टीचर परीक्षा पई प्रस्तुत होइछंती तेबे आज एही वीडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबाक जाउछि। एही वीडियो रे आमे पूर्व परीक्षा रे आसीथिबा ओटीटी रो पेपर 1 एवं पेपर 2 रो जो ओडिया पेडागोजी रो प्रश्न आसी से प्रश्न गुड़ाक आज आम आलोचना करवा। तेणु भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। चलंतु डेरी न करी आमे प्रश्न आड़ को जीवा। प्रथम प्रश्न, निम्न प्रदत्त प्रश्नटी क्यों प्रकार प्रश्न? बंधनी मध्य थिबा शब्द गुड़ी को फूल और फलर नाम अलग कर लेख। जो देछि प्रश्न बंधनी मध्य थिबा शब्द गुड़ी को फूल और फलर नाम अलग कर लेख। यह क्यों प्रकार प्रश्न? ऑप्शन ए दृष्टांतमूलक, ऑप्शन बी वर्गीकरण मूलक, ऑप्शन सी पुनः सज्जीकरण, ऑप्शन डी सत्य सत्य मूलक। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी वर्गीकरण मूलक प्रश्न। देखंतु जितेबेले केतेक वस्तु बा शब्द को सेमानंकर साधारण गुण यथा सब फूल एकाठी बा सब फल एकाठी आधार पृथक करा जाए ताकू वर्गीकरण कहा जाए। बुझीगला? चलंतु परवर्ती प्रश्न को आमे जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि प्रथम श्रेणी विद्यार्थी मानंकु केतेक अक्षर लेखाथिबा कार्ड देई अक्षर गुड़ी को जोड़ी नूतन शब्द गठन करने को कहुगला। यही प्रक्रियाटी को डेस्क कह जाए। प्रश्न पुणी थर कहूँ प्रथम श्रेणी विद्यार्थी मानंकु केतेक अक्षर लेखाथिबा कार्ड देई अक्षर गुड़ी को जोड़ी नूतन शब्द गठन करने को कहुगला। यही प्रक्रियाटी को कौन कह जाए? ऑप्शन ए पुनः सज्जीकरण, ऑप्शन बी चिन्हटकरण, ऑप्शन सी मनोनयन, ऑप्शन डी मेलक। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी चिन्हटीकरण। देखंतु प्रथम श्रेणी शिशु पई अक्षर चिन्हिबा प्राथमिक सोपानटे। कार्ड रे थिबा अक्षर को देखि सेगुड़ी को चिन्हिबा एवं सेथिरु शब्द गठन करिबा तार चिन्हटीकरण दक्षता को दर्शाई थाए। बुझीगला? चलंतु परवर्ती प्रश्न को आमे जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि गोलाप, सपुरी, टगर, मल्ली, कदली, पणस, चंपा ए गुड़िक मध्यरु फूल फलर नाम अलगा करी लेख। यह क्यों प्रकार प्रश्न? देखंतु पुणी थर कहूँ गोलाप, सपुरी, टगर, मल्ली, कदली, पणस, चंपा ए गुड़िक मध्यरु फूल और फलर नाम अलगा करी लेख। यह क्यों प्रकार प्रश्न? ऑप्शन ए पुनः सज्जीकरण प्रश्न, ऑप्शन बी सत्य सत्यमूलक प्रश्न, ऑप्शन सी दृष्टांतमूलक प्रश्न, ऑप्शन डी वर्गीकरण मूलक प्रश्न। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी वर्गीकरण मूलक प्रश्न। देखंतु एठारे मध्य फूल और फल को पृथक करबा कुआ जायछि। तेणु यह हेउछि वर्गीकरण प्रश्नर श्रेणीभुक्त। बुझीगला? पुणी थोड़ा कहूँ जे मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा आप एमती परीक्षा उपयोगी वीडियो गुड़ाक आम चैनल पाइपर। चलतु परवर्ती प्रश्न गुड़ाक जीवा। परवर्ती प्रश्न हेउछि ठीक बनान थिबा शब्द चारिपटे गोल बुलाइबा को कहा जायथिले ताहा क्यों प्रकार प्रश्न हेबो? ऑप्शन ए सत्य सत्य प्रश्न, ऑप्शन बी उत्तर चयनमूलक प्रश्न, ऑप्शन सी पुनः सज्जीकरण प्रश्न, ऑप्शन डी मेलक प्रश्न। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी उत्तर चयनमूलक प्रश्न। जेतेबेले केतेक विकल्प मध्यरु गोटे सठिक उत्तर बाछिबा को कहा जाए ताकू उत्तर चयनमूलक प्रश्न कहा जाए। बुझीगला? चलंतु परवर्ती प्रश्न आमे देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि केउ प्रकार मूल्यांकन रे प्रश्न गुड़िक मुख्यतः पाठ्य बहिर्भूत होइथाय? केउ प्रकार मूल्यांकन रे प्रश्न गुड़िक मुख्यतः पाठ्यक्रम बहिर्भूत होइथाय? ऑप्शन ए उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन बी प्रवणता परीक्षण, ऑप्शन सी लब्ध ज्ञान परीक्षण, ऑप्शन डी सामग्रिक मूल्यांकन।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରବଣତା ପରୀକ୍ଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରବଣତା ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦକ୍ଷତା ମପାଯାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ପାଠ ବହି ଭିତର ନ ହୋଇ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଟି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ବିଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବିଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ପଢ଼ାଶୁଣାରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ପାଠଦାନକୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବା। ଅପସନ୍ ସି ବେଶୀ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା। ଅପସନ୍ ଡି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କରି ତାହା ନିରାକରଣ କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବେଶୀ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଲ୍ୟାୟନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାର ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା ଏବଂ ପଢ଼ାକୁ ସହଜ କରିବା। କେବଳ ଅଧିକ ନମ୍ବର ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପଦ ବା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଠିକ୍ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ପଦ ବା ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କୁହାଗଲେ ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପଦ ବା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ପଦ ବା ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କୁହାଗଲେ ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ବର୍ଗୀକରଣମୂଳକ, ଅପସନ୍ ବି ପୁନଃସଜ୍ଜୀକରଣମୂଳକ, ଅପସନ୍ ସି ମେଳକ ସୂଚକ, ଅପସନ୍ ଡି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ? ଅପସନ୍ ଏ ପୁନଃସଜ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅପସନ୍ ବି ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅପସନ୍ ସି ବର୍ଗୀକରଣମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅପସନ୍ ଡି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ। ଟାଇପିଂଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଓ ତାର ପ୍ରତିକାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅପସନ୍ ଡି ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ଦିଏ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଏହାର ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ଦିଏ। ଏହା ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ କିପରି ହେବା ଉଚିତ? ମୂଲ୍ୟାୟନ କିପରି ହେବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ, ଅପସନ୍ ବି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଧାରିତ, ଅପସନ୍ ସି ସହଜ ଓ ସରଳ, ଅପସନ୍ ଡି ବର୍ଷକରେ ଥରେ ମାତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଧାରିତ ହେବା କଥା ମୂଲ୍ୟାୟନ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମାତୃଭାଷାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିନଥାଏ? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମାତୃଭାଷାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଅପସନ୍ ବି ବୋଧଜ୍ଞାନର ବିକାଶ, ଅପସନ୍ ସି ଶବ୍ଦଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ଡି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପାଠ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପାଠ।
ଦେଖନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ ଭାବ ବିନିମୟ ଓ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ମୁଖ୍ୟ। କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ଭାଷା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କି ଉପକାର ମିଳେ? କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କି ଉପକାର ମିଳେ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷକ ସୁବିଧାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ଅପସନ୍ ବି ପିଲାମାନେ ନିରବ ଶ୍ରୋତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ ସବୁ କରେ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଡି ପିଲାକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ ସବୁ କରେ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାରେ ପିଲା ନିଜେ କାମ କରି ଶିଖେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଭାବେ ରହିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ଉପକାର ପାଏ? ସ୍ୱୟଂ ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ଉପକାର ପାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନିଜେ ନିଜକୁ ମାପେ। ଅପସନ୍ ବି ନିଜେ ସବୁ ଜାଣିପାରେ। ଅପସନ୍ ସି କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋଡ଼େ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ଦୁର୍ବଳତା ନିଜେ ଜାଣିପାରେ ସେତେବେଳେ ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଶୁର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ 50% ମୌଖିକ ରଖାଯାଏ କାହିଁକି? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଶୁର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ 50% ମୌଖିକ ରଖାଯାଏ କାହିଁକି? ଅପସନ୍ ଏ ଶିଶୁର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟିନଥାଏ। ଅପସନ୍ ବି ଶିଶୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ସି ଶିଶୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୟ ନଥାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ଶିଶୁର କଥନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଶିଶୁର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟିନଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଶିଶୁ ମାଂସପେଶୀ ଦକ୍ଷତା କମ୍ ଥିବାରୁ ଲେଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶୁଣିବା ଓ କହିବା ଉପରେ 50% ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମର ମୌଖିକ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶିଶୁର ବୋଧଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଶିଶୁର ବୋଧଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ। ଅପସନ୍ ବି ପଠନ ଓ କଥନ। ଅପସନ୍ ସି କଥନ ଓ ଶ୍ରବଣ। ଅପସନ୍ ଡି ଲିଖନ ଓ ଶ୍ରବଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶିଶୁର ଭାବ ପ୍ରକାଶନ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଶିଶୁର ଭାବ ପ୍ରକାଶନ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ। ଅପସନ୍ ବି କଥନ ଓ ଲିଖନ। ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ। ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରବଣ ଓ ଲିଖନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କଥନ ଓ ଲିଖନ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଶୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଶୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ମନେ ରଖିବାରେ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ମନେ ରଖିବାରେ। ଅପସନ୍ ବି ବକ୍ତୃତା ଦେବାରେ। ଅପସନ୍ ସି ପାଠ ପଢ଼ାରେ। ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସି ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସି ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବା ସମୟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଶିଶୁର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ସାଧନ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲିଖନ। ଅପସନ୍ ବି ପଠନ। ଅପସନ୍ ସି ଭାବ ବିନିମୟ। ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତର ଦେବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭାବ ବିନିମୟ। ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶିଶୁର ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତା ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କିପରି ହେବା ଉଚିତ? ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କିପରି ହେବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ କଠିନ। ଅପସନ୍ ବି ତ୍ରୁଟି ସମ୍ପନ୍ନ। ଅପସନ୍ ସି ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବର। ଅପସନ୍ ଡି ସରଳ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ। ଏହାର
ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସରଳ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଜଟିଳ ହେଲେ ପିଲା ଡରି ଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ସରଳ ହେବା ଉଚିତ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଭାଷାରେ ମୌଖିକ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଥାଏ? ଏହା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଭାଷା ପରୀକ୍ଷାରେ ମୌଖିକ ପାଇଁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଥାଏ? ଗୋଟିଏ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଭାଷା ପରୀକ୍ଷାରେ ମୌଖିକ ପାଇଁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 10%, ଅପସନ୍ ବି 20%, ଅପସନ୍ ସି 30%, ଅପସନ୍ ଡି 40%। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 10%। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଆମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ପିଲାଟି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନଥାଏ, ଅପସନ୍ ବି ପିଲାଟି ଉପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଶ୍ନଟି ବୁଝାଇ ଦେବେ, ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତରଟି କହିଦେବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଶ୍ନଟି ବୁଝାଇ ଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାରେ ପ୍ରଧାନ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାରେ ପ୍ରଧାନ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେଇନଥାଏ, ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଏନା, ଅପସନ୍ ସି ପରୀକ୍ଷକ ନିଜ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପରୀକ୍ଷକ ନିଜ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରଧାନ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ହେବ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରଧାନ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ବେଶୀ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ଅପସନ୍ ବି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଠ ଘୋଷି ଲେଖିଥାଏ, ଅପସନ୍ ସି ପରୀକ୍ଷକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି ପରୀକ୍ଷକ ସମୁଦାୟ ଉତ୍ତର ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପରୀକ୍ଷକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।